हरे कृष्ण। सो आपण समस्त को मोर यूट्यूब चैनल फूड फॉर थॉट रे स्वागत। तो बहुत दिन पर नहीं आसी नुआ वीडियो से वीडियो रे आमे विशेष करी आलोचना करिबा जे एई गत किछि सप्ताह तले बा फेब्रुआरी 14 रे एक मूवी रिलीज होती जार ना होची छाबा। तो यार प्रकृत अर्थ होची जे छाबा कहले गोटे सिंह छुआ। तो ये जो चलचित्र बा ये फिल्म रो मुख्य जो मुख्य प्रसंग शिवाजी छत्रपति शिवाजी पुओ संभाजी। तो संभाजी को ऊपर पर्यवेसित फिल्म टी। तेबे फिल्म टी केवल जे आमको जे इतिहास विषय जनाए ता नुहे। तो ये फिल्म रे किछि विशेष कथा कहुची जोटा कि मु आपण पाखरे आपण पाखरे बांटिबा को चाहूँ। तो मु गत काली मूवी आमर आईआईटी कैंपस रे लागिथिला मु देखिली तापर मु किछि भाबिली किछि पॉइंट तयारी करछि तारि ऊपर किछि मु आलोचना करिया जाउछि। तो प्रथम पॉइंट होछि जे जड़े निज धर्म प्रति केमिति सुदृढ़ हो पारि। तो आजिकाली आमे देखुचंती जे वर्तमान केमिति आजिर युव समाज से निजर जो प्रकृत जो धर्म बा निजर कौलिक जो घर जो पारंपरिक रूप जो धार्मिक धर्म अनुष्ठान को चली आसुचे तो सेटा भूली जाउछथि। विशेषकर ये पाश्चात्य देशर आकर्षण से भूले देछि। तो आज भी बहुत लोक माने प्रश्न पचारुचंती जोटा कि बहुत माने अति माने मौलिक प्रश्न गुड़ा से पचारुचंती। तेणु ये धर्म को जड़े केमिति जड़े तार सारा जीवन सारा से जो धर्म से जेकोसी धर्म अवलंबी व्यक्ति होना कहीं सनातनी धर्म हो किंबा इस्लाम धर्म हो ख्रीष्ट धर्म हो जो धर्म से ग्रहण धर्म अच्छा तो से धर्मर प्रकृत माने उद्देश्य को जानिबा दरकार एवं ताकू जीवन सारा पालन करिया दरकार। तो से फिल्म रे गोटे सीन रे माने औरंगजेब पचारुचंती जदि तमे धर्म बदलई दब ताहले मु तुमको मुक्त करदेवी और तुम गोटे सुंदर जीवन बंची पार। किंतु तार प्रत्युत्तर संभाजी महाराज कहते जे तमें जदि मो पक्षर आसी तुमको धर्म बदल पड़ोनी किंतु मो पक्षर आसो एवं ये जो स्वराज मोर जो अच्छी लक्ष्य सारा देश स्वराज्य भावना साहाय्य करिवो ताले तुम धर्म ही बदल पड़ो किंतु तमें भी सुंदर लाइफ जीपार। ये देखंतु ये जो आमर जो हिंदू बा सनातन धर्म माने केमिति समस्त को लेकिन जीवाक चाह वसुधैव कुटुंबकम यहाँ हूँ आमर मौलिक नीति मूल नीति। तो सनातन धर्म या सबू धर्मावलंबी को लेकिन आग को जीवाक चाहूँगी। तो यहाँ गोटे प्रथम पॉइंट कहूँ चाहूँ। तो समस्त अनुरोध भी करुँच तो आपण मैंने प्रथम आमर विशेषकर आमर ये सनातन धर्म को बुझंतु और जानतु और ये धर्म कहीं आम पालन करिया दरकार यहाँ कहीं वर्तमान समय पर बहुत उपयोगी हो पड़ी। तो ये विषय आपण मैंने विशेषकर यहाँ केमिति जानीपर जदि आम छोट बेलू आमर संतान संतति मानक आम उपर निर्भरशील व्यक्ति मानक जदि आम भगवत गीतार ज्ञान दबा तो भगवत गीता एमती एक ग्रंथ जो थे आमर सनातन धर्मर मौलिक प्रश्नर विस्तृत भाव उत्तर दि जाए। तेणु आपण मैंने भगवत गीता संग्रह करूँ। विशेषकर आमर इस्कन प्रतिष्ठाता श्री श्रीमद अभयचरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा भगवत गीता आपण निकटस्थ इस्कन केन्द्र बा कौन ये आपण मैंने संग्रह करूँ पढ़तु धर्म विषय जानतु। द्वितीय कथा मैं आलोचना करने चाहूँगी जो आम देखा जे सांभा महाराज तांको उपरे एते अत्याचार होता है एते ये औरंगजेब तांको एते निर्यातना दौरान तथापि तापरे भी से केते
ନିର୍ଭୀକ ହେଇ ରହିପାରିଛନ୍ତି। କେମିତି ଏ ନିର୍ଭୀକତାଟା କେମିତି ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଇତିହାସକାରମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିର୍ଭୀକତା ଆସିଲା କୁ ତ ନିର୍ଭୀକତା ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପରେ ଆମେ ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ନା ଆମେ ଶାରୀରିକ ବଳ। ଏବଂ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯେଉଁ ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ଆମ୍ଭେମାନେ ଶରୀର ନୁହଁ। ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ନିର୍ଭୀକତା ଦିଏ। ଆମର ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତି, ଯେମିତି ଶାମ୍ବା ମହାରାଜଙ୍କର ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏତେ ନିର୍ଭୀକ ହେଇପାରୁଥିଲେ, ଶତ୍ରୁ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉ ନଥିଲେ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେସନ୍, ଆମକୁ ବି ଜୀବନରେ ନିର୍ଭୀକତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଭୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇକି ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସରଳତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାମ୍ବା ମହାରାଜ ସିଏ ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଭିରେ ବି ଦେଖାଯାଇଛି କେମିତି ସେ ଶୋଉଥିଲେ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ, ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଛଣା ବା ଚାଦରରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ସ୍ୱରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ତ ସରଳତା, ତ ଏଇ ସରଳତା କେବେ ଆସିବ? ଯଦି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଡ଼ ନ ହେବ ତ ଆମେ ଏଇ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ବିଚାର, ସାଧା ଜୀବନ, ସରଳ ଜୀବନ। ତାର ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁନା କାହିଁକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଇଷ୍ଟଦେବକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର। ତ ଯିଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ବା ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟଦେବକୁ ସେମାନେ ମାନିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଦେଖିବା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବକୁ ବାଲାଜୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଇଷ୍ଟଦେବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବଦ୍ରିନାଥ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ, ସେମିତି ପଶ୍ଚିମରେ ଦ୍ୱାରକାନାଥ ବା ସୋମନାଥ ସେମାନେ ଇଷ୍ଟଦେବ। ତ ନିଜ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବକୁ ସଦାବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଆମେ ଯେମିତି ଭାଗବତମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ପରି କଟର ନ କରିକି ଆମେ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବକୁ ଯେତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ତ ସେତେ ଆମର ଭିତରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଅଛି ବା ଆମେ ସେତେ ନିଜକୁ ଆହୁରି ଶୁଦ୍ଧି କରିପାରିବା। ପଞ୍ଚମ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଶାମ୍ବା ମହାରାଜକୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ବନ୍ଦୀ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛି, ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁରି ଦଳର ହିଁ ବା ଶାମ୍ବା ମହାରାଜଙ୍କୁ ନିଜ ଭିଣେଇ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ନିଜ ଘରର ଲୋକ ହିଁ ଶତ୍ରୁ ସାଜନ୍ତି, ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ, ଏ ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ ଅଛି। ତ ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ, ତେଣୁ ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବା ଏ ସନାତନ ଧର୍ମ ଆଜି ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗୁଛି, ତାର କାରଣ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ। କାରଣ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ନ ଜାଣି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଆଶାରେ ବା ଅତି ପ୍ରଗତିର ସେମାନେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବା ଆଶାରେ, ଅତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକତା ଆଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ନ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ତ ଆମ ସେ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପରିଣତି ବୟସରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ଏକ ବୋଝ ରୂପେ ଭାବି ଆମକୁ ଗୋଟେ ହତାଦାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ଆମକୁ ହତାଦାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଦୟନୀୟ ହେଇଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆମେମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସନାତନ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖାଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିବା, ଆମ ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଜାଣିବା, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସଂସ୍କୃତି ନେଇ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଗର୍ବିତ ହେବା, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଯଦି ଏଇପରି ଏଇ ଯେଉଁ କଥାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା, ଆମେ ନିଜେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଅଭିଜ୍ଞ ହେବା ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣେଇବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ସମାଜକୁ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଢ଼ିପାରିବା, ଶାନ୍ତି ସମାଜ ଗଢ଼ିପାରିବା
ଏବଂ ଏ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ହିଁ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ।